बिलाल जी, नागमारम ये नागमारम राजेश जी, प्रशांत तो वहाँ रहूँगा, वहाँ उस तरफ। और कोई छुट्टा है क्या? बदरू बैठ जाओ यार, बदरू पीछे आ जाओ, नहीं तो कभी फोटो आएगा नहीं। यहाँ आने से ठीक ही रहेगा, वो कहाँ आना ही नहीं है, वहाँ आ जाएगा, नहीं तो यहाँ से पीछे आने से ज़्यादा फोटो आएगा। मेरा जो बिलाल तो आएगा, आपका मिस हो जाएगा। यहाँ जाइए मेरे पीछे, बस सुशांत यहाँ नहीं आना है, यहाँ बेटर है ना, नहीं तो फोटो नहीं आएगा। बाय बाय, यहाँ जाओ। ठीक, ओके, ऑल राइट, वंस एवरीबॉडी सेटल्ड। नमस्कार, वी आर वेरी हैप्पी। नमस्कार मैडम, कैसे हैं? हरे कृष्ण जी। ত্রিপুরা প্রদেশ মিডিয়া ডিপার্টমেন্টের পক্ষ থেকে সাংবাদিক বন্ধুদের স্বাগত জানাচ্ছি। আমরা আনন্দিত আজকে প্রেস কনফারেন্সে আমাদের এআইসিসির যিনি অবজারভার, এআইসিসির যিনি দায়িত্ব ত্রিপুরার অভিভাবক আমাদের ডক্টর অজয় কুমারজি আছেন, আমাদের যে দুইজন নেতৃত্ব গতকালকে কংগ্রেসে আপনাদের সামনে এসে কংগ্রেস ভবনে আনুষ্ঠানিকভাবে এখানে এসেছেন, সেই আমাদের দুই প্রিয় নেতা সুদীপ রায় বর্মন মহাশয় এবং আশিস সাহা মহাশয় আজকে এখানে উপস্থিত আছেন আমাদের বরিষ্ঠ নেতৃত্ব প্রাক্তন কংগ্রেস সভাপতি শ্রী গোপাল রায় মহাশয়, উপস্থিত আছেন রাজেশ যোশীজি, যিনি দিল্লি থেকে এসেছেন আমাদের এই কংগ্রেসের অনুষ্ঠানে সামিল হবার জন্য, উপস্থিত আছেন আমাদের ওয়ার্কিং প্রেসিডেন্ট বিল্লাল মিয়া সাহেব, না এটা পরে বলবো, অ্যান্ড অশোক দেব বর্মাজি, প্রশান্ত ভট্টাচার্য, প্রশান্ত সেন চৌধুরী, মাইসেলফ লক্ষ্মীনাথ and Badruzzaman, led by all ত্রিপুরা প্রদেশ কংগ্রেস প্রেসিডেন্ট বিরোধী সিনহা। আজকে ওনারা সবাই আপনাদের সামনে বলবেন এবং আমাদের দলের থেকে বার্তা দেবেন। আমি আশা করছি প্রেস বন্ধুরা আমাদের সেই বার্তা জনসাধারণের কাছে নিয়ে যাবেন। ধন্যবাদ, নমস্কার। तो हिंदी में बोल लेंगे, ठीक है। पहले तो आप सब लोग को नमस्कार। पहले तो आप सब लोग को नमस्कार। आदरणीय बिरजीत जी, गोपाल राय जी, सुदीप बर्मन साहब, आशीष जी, अशोक देव वर्मा जी, बिलाल जी, राजेश जोशी जी, लक्ष्मीनाथ जी और हमारे सभी कांग्रेस के साथीगण और हमारे प्रेस के बंधु, आज का प्रेस कॉन्फ्रेंस का जो स्ट्रक्चर होगा, मैं सिर्फ अपने दो साथी, पुराने साथी और वर्तमान साथी को स्वागत करते हुए फिर मैं बिरजीत सिन्हा जी से अनुरोध करूंगा कि वो उनके स्वागत में दो शब्द बोलें। उसके बाद गोपाल राय साहब बोलेंगे, उसके बाद सुदीप जी और आशीष जी बोलेंगे। ये सब हम लोग इस विषय उनके ज्वाइनिंग के जो भी बातें सामने आएगी उसका खत्म होने के बाद फिर आप लोग हम लोग से कोई भी प्रश्न पूछ सकते हैं। मैं सोच रहा था कि आपके दिमाग में बहुत सारे क्वेश्चंस होंगे, तो इसीलिए मैंने कहा कि हम लोग में से कोई भी, पहले तो मुझे बहुत खुशी हो रही है कि कल के अखबार में जब मैं देखूंगा कि इस तरह जो सुदीप जी और आशीष जी और अशोक देव वर्मा साहब और बिरजीत जी और गोपाल राय साहब और त्रिपुरा के जो कांग्रेस के जो सबसे मजबूत नेतागण के जो फोटोज कल के अखबार में जब छपेगी तो मुझे बहुत खुशी होगी, क्योंकि ये लगता है कि 2023 का जो है भाजपा सरकार की उल्टी गिनती शुरू हुई है। और कल हम लोग ने एक नारा दिया था कल, चलो उल्टाई, क्योंकि अब भारतीय जनता पार्टी को
उल्टा करने का जो प्रक्रिया शुरू हो गया सुदीप जी और आशीष जी का आने से, और मुझे बहुत खुशी है। खुशी इस बात की है कि जब सुदीप जी और आशीष जी, बीरजीत सिन्हा साहब और गोपाल राय साहब, अशोक देववर्मा साहब उस वक्त कुछ कारण से नहीं आ पाए थे, नहीं उस वक्त दिल्ली में मैं तो जब देखा हूँ सब पीछे ही, दिल्ली में जब मुलाकात राहुल जी और प्रियंका जी के साथ जब मुलाकात हुई थी, तो सुदीप जी ने और आशीष जी ने स्पष्ट रूप से कहा था कि ये अभी ट्रेलर है, पिक्चर बाकी है। तो ट्रेलर के रूप में हमारे दो साथी जो मेरे दाहिने तरफ बैठे हुए हैं वो ट्रेलर है। उसके बाद बहुत सारे लोग आएंगे, और सारे लोग इसलिए आएंगे क्योंकि एक बात देश में पूरी तरह से लोग को समझ में आ रही है, वो है कि भारतीय जनता पार्टी सिर्फ हिंदू मुस्लिम करके देश को बांट करके, नफरत पैदा करके देश को जिस रास्ते में ले जा रही है, उससे कोई भी बच्चा जो है नौकरी नहीं मिलेगी, कोई भी समाज बचा नहीं रहेगा, देश चारों तरफ से असुरक्षित होगी, चीन हो या पाकिस्तान, महंगाई चरम सीमा पर होगा, लोग आत्महत्या करेंगे। सुदीप बर्मन जी और आशीष जी जब बात कर रहे थे, बोले कि कांग्रेस ही एक पार्टी है, कांग्रेस इज द ओनली पार्टी विच कैन सेव इंडिया, एंड मिस्टर राहुल गांधी एंड प्रियंका गांधी एंड सोनिया जी एंड द कांग्रेस लीडरशिप, सीनियर लीडर्स ऑफ द कांग्रेस आर द ओनली ट्रू नेशनलिस्ट। इस देश के अगर सच्चे राष्ट्रभक्त या देशभक्त हैं तो कांग्रेस पार्टी है। तो इसी शब्दों के साथ मुझे बहुत खुशी, सुदीप जी और आशीष जी को उनके पुराने घर में फिर से देख करके पूरे कांग्रेस के कार्यकर्ता में एक खुशी की लहर है। कल हम जब आ रहे थे, उसी में से मैं समाप्त कर, कब जब एयरपोर्ट से आ रहे थे तो एक चीज मुझे देखने को मिला, ऑटो रिक्शा वाले से लेकर के ठेला वाले से लेकर के फ्लैट में, बड़े बड़े फ्लैट में अच्छे अच्छे कपड़े पहनने वाले लोग, सब लोग हाथ हिला रहे थे, क्योंकि हम तो पॉलिटिशियन, हमको तो समझ में आ जाता है जब ऑटो वाला, रिक्शा वाला और फ्लैट में अमीर लोग अगर हाथ हिलाते हैं आपके स्वागत में, तो जरूर कुछ पलटने वाला है। इसी शब्दों के साथ मैं अब माननीय त्रिपुरा प्रदेश कांग्रेस के अध्यक्ष श्री बीरजीत सिन्हा जी से अनुरोध करूंगा कि वो अपनी बातें रखें। थैंक यू। প্রথমে আমাদের সাংবাদিক বন্ধু সবাইকে আমি নমস্কার, এবং আজকের এই বিশেষ প্রেস কনফারেন্সে উপস্থিত আছেন আমাদের সর্বভারতীয় কংগ্রেস নেতা, ত্রিপুরা, সিকিম, নাগাল্যান্ডের এআইসিসি ইনচার্জ ডাক্তার অজয় কুমারজি। মঞ্চে উপবিষ্ট আছেন এই প্রেস কনফারেন্সে আমার প্রদেশ কংগ্রেসের বরিষ্ঠ নেতা নেত্রীগণ, বিশেষ করে আকর্ষণের কেন্দ্রবিন্দুতে যারা আছেন, সুদীপ রায় বর্মন মহাশয় এবং আশিস শাহ মহাশয়। আমরা কালকে এয়ারপোর্ট থেকে এবং কংগ্রেস ভবন প্রাঙ্গণ পর্যন্ত রাজ্যের আপাময় কংগ্রেস কর্মী নেতারা অন্তর দিয়ে ওনাদেরকে স্বাগত জানিয়েছে। এই দুইজনের কংগ্রেসে ফিরে আসার ফলে রাজ্যের কংগ্রেস নেতা, কর্মী, সমর্থক, অনুরাগী সকলের মনোবল বৃদ্ধি হয়েছে। আমরা একসাথে কাজ করেছি কংগ্রেস পার্টিতে, আবার ফিরে এসেছেন, ওনাদেরকে আমরা অন্তর দিয়ে স্বাগত জানিয়েছি। এমন মুহূর্তে ওনারা এসেছেন রাজ্যের বিজেপি শাসনে, কেন্দ্রের বিজেপি শাসনে সাধারণ মানুষ নাবিশ্বাস,
এই রাজ্যের যুব সমাজ ঝাঁপিয়ে পড়েছিল বামফ্রন্টকে হটিয়ে বিজেপিকে ক্ষমতায় আনার জন্য। যে প্রতিশ্রুতি প্রাইম মিনিস্টার থেকে শুরু করে বিজেপি তাবড় নেতারা দিয়েছিলেন, স্বাভাবিক কারণে ত্রিপুরা আমরা এখনো দরিদ্র সীমার নিচে আছি 60 পাই। হাজার হাজার যুবক বেকার ঝাঁপিয়ে পড়েছিল বামফ্রন্টকে উচ্ছেদ করে প্রধানমন্ত্রীর প্রতিশ্রুতি মতন, বিজেপি প্রতিশ্রুতি মতন চাকরি হবে বলে। প্রধানমন্ত্রী বলেছিলেন কেন্দ্রে বিজেপি সরকার আসলে বছরে 2 কোটি চাকরি দেবে, আর ত্রিপুরার বিজেপি প্রতিশ্রুতি দিয়েছিলেন ক্ষমতায় বসার সঙ্গে সঙ্গেই 50,000 ছেলে মেয়েকে শিক্ষিত হয়ে চাকরি দেবে। এমনকি তাদের দায়িত্বশীল নেতারা এসে বলছে মিস করলে চাকরি হবে, যা পৃথিবীর ইতিহাসে কোনোদিন এরকম হয়নি। যাই হোক, ত্রিপুরার সরল মানুষ এটাকে বেছে নিয়েছিল এবং আজকে ত্রিপুরার মানুষ একটা শ্বাসরুদ্ধ অবস্থার মধ্যে আছেন। এই শ্বাসরুদ্ধ অবস্থার যে মানুষ বাস করছে, আজকে সুদীপবাবু, আশিসবাবু ওরা বুঝতে পেরেছেন যে না, এটা থেকে ত্রিপুরার মানুষকে মুক্তি দিতে হবে। তার জন্য ওনারা বিধানসভার সদস্য পদ রিজিগনেশন দিয়ে জনতা পার্টির প্রাইমারি মেম্বারশিপ রিজাইন দিয়ে ওনারা চলে এসেছেন সদরবন। আমরা খুবই গর্বিত যে ত্রিপুরার মানুষ কংগ্রেসকেও জানে, সবচেয়ে প্রাচীন দল এই ভারতের জাতীয় কংগ্রেস। ত্রিপুরার মানুষের সেবা করেছেন দীর্ঘদিন ত্রিপুরার কংগ্রেস নেতা কর্মীরা, এবং আমরা আপনাদের মাধ্যমে রাজ্যের সর্ব অংশের মানুষের কাছে অ্যাপিল করব যে একমাত্র কংগ্রেসই নির্ভরশীল একটা রাজনৈতিক দল যে সবাইকে নিয়ে চলতে পারে, দেশের শান্তি রাখতে পারে, দেশের সাম্প্রদায়িক সম্প্রীতি অটুট রাখতে পারে এই কংগ্রেস পার্টি। কংগ্রেসের যে আদর্শ ধর্ম নিরপেক্ষ, এই আদর্শকে ভিত্তি করে ভারতের সংবিধান রচিত হয়েছে। এই ধর্ম নিরপেক্ষ শক্তি যদি বলবান না হয়, দেশে বিপজ্জনক। দেশ শাসন করছে কারা? 1 মিনিটে আমি দেশ শেষ করছি। কারণ দেশ শাসন করছে যারা ধর্মান্ধ, ধর্মে অন্ধ একটা পার্টি। ভারতবর্ষের মতন বিভিন্ন ধর্মের যে মহামিলন, এটাতে শাসন করছে, ভয়ঙ্কর ব্যাপার। এবং কংগ্রেস আছে বলে এখনও ভারতবর্ষের নামটা রয়েছে। কংগ্রেস মুক্ত বলছে, কংগ্রেস মুক্ত হলে ভারতবর্ষ 100 টুকরা হয়ে যাবে। এই দেশে কয়েক হাজার রাজা ছিল, এবং কংগ্রেস যদি না থাকে, কংগ্রেস যদি দুর্বল হয়ে যায়, দেশের গণতন্ত্র, দেশের ধর্মনিরপেক্ষ একদম খতম হয়ে যায়। যার জন্য আমি অ্যাপিল করি রাজ্যের আপাময় মানুষের কাছে, এবং বলতে পারেন যে সুদীপবাবু, আশিসবাবু আশা করে তারা আসবে। এবং আপনাদের আমি প্রশ্ন করার আগে আমি বলে দিচ্ছি যে রাজ্যে যে সরকারটা প্রতিষ্ঠা হয়েছে, রাজ্যে যে বিধানসভায় যে 36 জন মন্ত্রী বিধায়ক আছেন রুলিং পার্টি, তার সিংহভাগ কিন্তু এই কংগ্রেস ঘরের। এই কংগ্রেস ঘরতে গিয়ে মন্ত্রী হয়েছেন, এমএলএ হয়েছে। তা আমি অ্যাপিল করি সবাইকে তাদের বিবেক জাগ্রত হয়ে ত্রিপুরার মানুষকে রক্ষা করি। নমস্কার। गोपाल राय सर, नहीं डोंट वरी, माइक जरूरत नहीं। अच्छा माइक जरूरत नहीं, एमनी कौन है? एक सेकंड, कोई बात नहीं यार, 1 सेकंड यार बॉस। नहीं ठीक है, गिर जाएगा सर। गिरेगा नहीं, कोई बात रहने दीजिए भाई साहब, ये सब लगा हुआ है, ये दे जाएगा। ठीक ठीक। সমস্ত সাংবাদিক বন্ধুদের আমার শুভেচ্ছা এবং গুড ইভিনিং। আমি ব্যক্তিগতভাবে গর্বিত বোধ করছি একজন কংগ্রেস অ্যাক্টিভিস্ট হিসাবে। গত 8ই ফেব্রুয়ারি রাহুল গান্ধীজির বাড়িতে যে ঐতিহাসিক একটা
বিজেপি হটানোর জন্য ঐতিহাসিক যে ঘটনা ঘটেছে, বলিষ্ঠ কংগ্রেস নেতা সুদীপ রায় বর্মন এবং আশিস লাল কুমার সাহা এবং আমাদের ইনচার্জ ডক্টর অজয় কুমারজির উপস্থিতিতে আমি এবং বিজিতবাবু আমরা সেই ইতিহাসের সাক্ষী ছিলাম। তার জন্য আমি গর্বিত বোধ করছি। আই এম প্রাউড অফ। আমি বলবো যে আজকে যেটা হয়েছে, কালকে সুদীপবাবু যেটা বলেছে আমি রিপিট করছি না, তবে আপনারা দেখবেন নির্বাচন আসতে আসতে কালকের যে মিটিং, কালকের যে জনগণের স্বতঃস্ফূর্ত অভিনন্দন সুদীপবাবু এবং আশিসবাবুকে, কংগ্রেসকে যে মানুষ কালকে ভালোবেসেছে, কংগ্রেসকে যে আশীর্বাদ করেছে, এটা সুদীপবাবু ঠিকই বলেছে, বিদ্যুৎবাবু ঠিকই বলেছে। ইট ওয়াজ টেলার, এবং পিকচার যখন শুরু হবে তাসের ঘরের মতো বিজেপি ভেঙে যাবে। আজকে ডাবল ইঞ্জিন জুমলা সরকার, ত্রিপুরা সম্পর্কে আমার থেকে আপনারা ভালো জানেন, দুটা ইঞ্জিনেই কিন্তু কলাপস, বিপ্লবের কোম্পানিও কলাপস, জুমলা সম্রাট মোদিজিও কলাপস। 299টা তাদের প্রতিশ্রুতি একটিও পালন করেনি। তাই আমি বলব যে ত্রিপুরার জনগণ, যেটা ডক্টর অজয় কুমার বলেছে, কাল থেকে চলো উল্টাই শুরু হয়ে গেছে। 23-এ কংগ্রেসের নেতৃত্বে এখানে একটা নতুন সরকার গঠিত হবে। ধন্যবাদ। ठीक, चलेगा। अब मैं सुदीप जी से अनुरोध करूंगा कि वो अपने बातें रखें। जरूर। আমার সাংবাদিক বন্ধুরা, this is my first press meet after returning to my home. আমি আমার দলনেত্রী সোনিয়া গান্ধীজিকে, দলের নেতা রাহুল গান্ধীজি এবং প্রিয়াঙ্কা গান্ধী বাদ্রাজিকে ধন্যবাদ এবং কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করছি ঘরে ফেরার অনুমতি সহ কাজ করার যে সুযোগ করে দেওয়ার জন্য, যাতে করে একটা এন্টি পিপল গভর্নমেন্টকে এই ছোট্ট প্রান্তিক রাজ্য থেকে আমরা উৎখাত করতে পারি। আমি 4 বছর 3-4 মাস আমি ভারতীয় জনতা পার্টিতে ছিলাম। আমি মোদিজির কাছে একটা এপিল করতে চাইছি আজকে, और वो अपील मैं हिंदी में बताऊंगा, बोलना चाहता हूं। आदरणीय मोदी जी, 2018 चुनाव से पहले आपने त्रिपुरा वासियों को भरोसा दिलाया था कि आप त्रिपुरा वासी को एक हीरा देके जाओगे। मेरे को तभी पता चल गया था ये जो हीरा देके आप त्रिपुरा के जनता को आप धोखा दे रहे हो, बेवकूफ बना रहे हो, वो तो हीरा नहीं, ये तो कांच का टुकड़ा है। लेकिन जनता उसमें बह गए थे, भारी मात्रा में वोट दी। चुनाव में 1 साल, करीबन 1 साल और बाकी है। एक एक दिन हमारा स्टेट पिछड़ रहा है।
यहां पे अधिक मात्रा में लूटपाट चल रहा है, भ्रष्टाचार का कोई सीमा नहीं है। आप मेहरबानी करके ये जो 4 साल कुछ महीने हमने भाजपा को दी, आपसे हाथ जोड़ के अनुरोध करता हूं, एक पुराना कार्यकर्ता के नाते, कि आपके आंख दृष्टि में जो हीरा है वो आपके दिल्ली में ही शोभा देंगे। मेहरबानी करके इस हीरा को इस राज्य से उठा के जहां आपको ये हीरा शोभा देता होगा उसको वहां लेके, दिल्ली में लेके, अब जहां भी हो उसको आप रखना चाहो तो आप रखिए, लेकिन त्रिपुरा वासी से हमें इस हीरे से मुक्त करिए, क्योंकि ये हीरा नहीं, ये एक कांच का टुकड़ा है जो हर एक को दुख पहुंच रहा है। त्रिपुरा का अमंगल होने वाला है, हो रहा है। लूटने का तो मैं छोड़ा, अभी मैं सोचा नहीं था कि बताऊं, लेकिन लूटने का वहां तक पहुंचा कि त्रिपुरा माताबारी का जहां से हम लोग अभी आए हैं, वो सब ये जो अक्टूबर 1949 में त्रिपुरा का जो प्रिंसली स्टेट से मर्जर हुआ, इससे पहले ऑल मूवेबल एंड इमूवेबल प्रॉपर्टीज बिलोंग टू द प्रिंसली स्टेट। उससे पहले 15 अक्टूबर 1949 से ऑल मूवेबल एंड इमूवेबल प्रॉपर्टीज मेड इन द नेम ऑफ द डेटी एंड बिलोंग टू द डेटी, मतलब मां के नाम पे थे मूवेबल इमूवेबल प्रॉपर्टी। ये पूरा घपला करके जितना भी कागजात है मैं सब लेके आओ, और मैं पीआईएल भी करूंगा, वो सब हटा के अभी मालिक, एक ट्रस्टी का चेयरमैन हमारा मुख्यमंत्री बन चुका है। और हमारा जो भरोसा का स्थल है ये कुरमा पीठ, उसको भी काटने में उसका हाथ नहीं कांपा, डर नहीं लगा, बुलडोजर लगा के पूरा कुरमा पीठ को क्या से कहां तक पहुंचे, तसमत कर दिया। तो हाथ उसका वहां तक भी पहुंच गए। तो मेहरबानी करके आप तुरंत इसको यहां से लेके जाइए और त्रिपुरा वासी को वो 1 साल, क्योंकि 1 साल बाद को आपको बोलने का जरूरत नहीं है, 1 साल बाद को ये जनता, त्रिपुरा का जनता ही इसको उखाड़ कर फेंक देंगे, भारतीय जनता पार्टी को भी और आपका लाडला विप्लव को भी। तो मेहरबानी करके इस कांच का टुकड़ा जो कि नकली हीरा है उसको आप यहां से तुरंत वापस लीजिए। थैंक यू। नंबर 2, আমার রাজ্যবাসীর কাছে আমার বক্তব্য থাকবে, কংগ্রেস আজ উন্নততর কংগ্রেসের রূপ নিয়েছে। তাদের চিন্তাধারা, মানসিকতা, মানুষের জন্য কিছু করার মানসিকতা, আগে আমাদের যা ভুল ত্রুটি ছিল, মানুষ তো ভুল থেকে শিক্ষা নেয়, আমরা ভুল থেকে আমাদের শিক্ষা নিয়েছি। আমরা ভুল থেকে শিক্ষা নিয়ে এই মর্মে আমরা প্রতিজ্ঞাবদ্ধ হয়েছি যে রাজনীতি বাকি যতটুকু আমাদের স্প্যান আছে, যতদিনই আমরা রাজনীতিটা করি না কেন, only we will be devoted to the welfare of the people of the state. Congress is for the country, Congress is for the countrymen. এটাই একমাত্র পার্টি যে দেশকে প্রাধান্য দেয়, দেশের জনতাকে প্রাধান্য দেয়। আর দেশের যা সম্পদ, দেশের যা ডেভেলপমেন্ট, সব তো কংগ্রেসের দেওয়া। আমি ডিটেলস যাচ্ছি না, কালকে কিছুটা আমি বলেছি। এই রাজ্যে একটা নতুন প্রকল্প দেখাক, একটা ভালো নতুন স্কুল হয়েছে, একটা নতুন কলেজ হয়েছে, একটা নতুন হাসপাতাল হয়েছে, পুরনো কাজগুলোকে কমপ্লিট করে ফলকগুলো লাগাচ্ছে। আর মানুষের স্মরণ শক্তি খুব লিমিটেড পিরিয়ডের জন্য
মানুষের কাছে ভুল বার্তা দেওয়ার চেষ্টা করছে। এই কথাগুলো বলার উদ্দেশ্য হচ্ছে মানুষকে যারা বোকা ভাবে, মানুষ এত বোকা না। আমাদের একটা ওই দিল্লি যাওয়ার সময় বিধানসভা বারান্দায় দাঁড়িয়ে আমি বলেছিলাম, দিস গভর্নমেন্ট উইল বি রেন্ডেড টু মাইনরিটি। যাই হোক, অনেক অপব্যাখ্যা হয়েছে। উই হ্যাভ নো ইন্টেনশন, লাইক দ্য প্রেজেন্ট পার্টি, টু ব্রিং ডাউন এনি ইলেক্টেড গভর্নমেন্ট। The Congress does not have any intention to bring down any elected government. My intention of that, my utterings was of a party misdeeds এর দ্বারা কেউ যদি এখন আমাদের দিকে চলে আসে, কংগ্রেসে যোগদান করে, যদি তাদের অ্যাবসলিউট মেজরিটির থেকে সিম্পল মেজরিটি নেমে আসে, তার মানে ভাজপার এখন রয়েছে 33 জন, তো 4 জন যদি আগামী দিনগুলোতে চলে আসে, obviously it will, the party will lend themselves into a simple majority. It's not an absolute majority. They have to depend on their allies. So our intention is not to bring down this government. So আতঙ্কিত হয়ে মানুষের কাছে একটা ভুল বার্তা দেওয়ার চেষ্টা করছে। কারণ जो वादा तुमने किया मैनिफेस्टो में, वो तुमको संपन्न करना पड़ेगा। बाद में ये बताओगे कि हम तो करने वाले थे, हमारा सरकार गिरा दिया इसलिए हम करने नहीं पाए। ये मौका, हम इतना बेवकूफ नहीं है, हम ये मौका आपको देने वाले नहीं है। हम 1 साल और झेल लेंगे, लेकिन आपको ये मौका हम देने वाले नहीं। অদ্ভুত একটি সরকার, এরা হাইকোর্টের অর্ডারকে মান্যতা দেয় না। আর হাইকোর্টের কিংবা অন্য কোর্টের কোনো অর্ডার, যেটা যে অর্ডারের মাধ্যমে টেকনিক্যালিটিস কারণের থেকে মানুষের একটু কষ্ট হয়, জানেন যে এটা রূপায়িত করে। কালকে আমার বক্তব্যের একটু আমার মেমোরি থেকে একটু আউট হয়ে গেছিল, সর্বশিক্ষা অভিযান হাইকোর্টের রায় এদের পক্ষে গেছে। এসএলপিও দাখিল করলো না। যে ক্লসটা দিয়ে এখন যে কথাগুলো শিক্ষামন্ত্রী, যিনি শিক্ষা দপ্তরটাকে এনজিওর হাতে তুলে দিয়েছে বলা চলে। কেন এনজিওর হাতে তুলে দেওয়া হয়েছে সেগুলো আস্তে 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 আপনাদের কাছে আমি ফ্রিকুয়েন্ট প্রেস মিটে আপনারা বলবো, কি মাজরাটা কোথায়, কি হয়েছে না হয়েছে সবকিছু আমি বলবো, খুলে আস্তে আস্তে বলবো। যে শিক্ষা দপ্তরটাকে এনজিওর হাতে তুলে দিয়েছে, শুনলাম আজকে সকালবেলা কোনো একটা ফেসবুকে আমি দেখলাম, কোনো একটা কেউ পাঠিয়েছিল যে সাংঘাতিক উন্নয়ন নাকি করে ফেলেছেন উনি। যে রাজ্যের মানুষের উন্নয়ন না হলেও ওনার ব্যক্তিগত কি উন্নয়ন হয়েছে সেগুলো আমরা জানি। এটা সময় সময় আস্তে আস্তে করে বের করব। আছে আমাদের কাছে বহু তথ্য আছে। আমি তো এই চুপটি মেরে বসেছিলাম, এই বিজেপি করবো না সিদ্ধান্ত নিয়েছে বহু আগেই। আমাকে অনেক লোক দেখানো হয়েছিল, আমি যাইনি। কারণ মানুষের স্বার্থ বিরোধী যাদের চিন্তাধারা, এই দল করার থেকে মরা ভালো। দেব আস্তে আস্তে, কোথায় কি হয়েছে না হয়েছে সব আস্তে আস্তে আমরা দেব। এটুকু বলতে পারি, এই যে এসএস এর যে হাইকোর্টের অর্ডার, ইমিডিয়েটলি যেন হাইকোর্টের প্রতি সম্মান জানিয়ে এদের কথা মাথায় রেখে তাদের জন্য ইমিডিয়েটলি তাদেরকে রেগুলারাইজ করা হয়। এই পয়েন্টটা কালকে আমি বলতে ভুলে গেছিলাম। আরেকটা হচ্ছে, দেখুন একটা সরকার, আমি বললাম না মানুষের ব্যথাটা কোন জায়গায় উপলব্ধি করার ব্যাপার স্যাপার রয়েছে।
ঠিক আছে, কেউ যদি কোথাও অন্যায়ভাবে ব্যবসা করে এদেরকে তো সুযোগ দেওয়া উচিত, এদেরকে তো পুনর্বাসন দেওয়া উচিত। পুনর্বাসন কথা না ভেবে টেবে একদম বুলডোজার চালিয়ে এই ফুটপাতের হকার, ক্ষুদ্র ব্যবসায়ী, যার উপর এই সংসারটা নির্ভর করত, তাদের উপর একটা স্টিম রোলার চালানো হয়েছে। এটা কিসের সরকার? এটা যে সরকার, তার কি ধরনের রাজা, যে রাজা তার রাজত্বে যারা বসবাস করছে তাদের সুখ দুঃখের কথা তারা ভাববে না, রাজা ভাববেন না। এ কি ধরনের রাজা? মানুষ যখন মরে, মানুষ যখন কোভিডে মারা যায়, কখনো পায় তরমুজ খেতে। মানুষ যখন মারা যায় কখনো দেখি আমরা বাঁধাকপি খেতে, শশা খেতে। He is no better than Emperor Nero. When Rome was burning, Emperor Nero was playing violin. I am reminded of that Emperor Nero. It's a prototype of Emperor Nero. He is a prototype of Emperor Nero. এর জন্য মানুষ ভোট দিয়েছিল, এর জন্য। এখন ধরুন, আর আমরা একটা জিনিস বলি, আমরা যদি কোথাও কোনো অ্যাসেট থাকে ওই দলে, we'll try to bring them. We will not bring any liability. Those who are known in their constituency by nickname অত পার্সেন্ট। এখন তো অনেকের এলাকা গেলে দেখলেই বলে এত পার্সেন্ট ওলা এসছে, নাম বলে না, মন্ত্রী এমএলএদের নাম ভুলে গেছে ওরা বলে এত পার্সেন্ট বলা আয়া। তো আমরা ওই সমস্ত যারা লুটে ফুটে খেয়েছে এদেরকে we will never, even if they are MLAs, we are never going to entertain them in our party. We will bring, যদি আমাদের আনতে হয় ভালো, যারা মানুষের জন্য ভালো কিছু চিন্তা ভাবনা করার মানসিকতা রয়েছে, আমরা তাদেরকে স্থান দেবো। অন্যথায় we have got no intention আবর্জনা দিয়ে আমাদের ঘর বড় করার আমাদের অভিপ্রায় নেই। তো আজকে আমি খুব একটা বেশি বলতে যাচ্ছি না। একটা শুনলাম পার ক্যাপিটা ইনকাম, কথায় কথায় বলে পার ক্যাপিটা ইনকাম নাকি রাজ্যের মানুষের বেড়ে গেছে। ভেরি ফানি। যখন কাজ নেই, খাদ্য নেই, গ্রাম পাহাড়ে মানুষ খুব অভাবের দিন কাটাচ্ছে, তখন বলছে পার ক্যাপিটা রাজ্যের ইনকাম বেড়ে গেছে। ইট স্পিক্স হোয়াট? ইট স্পিক্স that obviously even if I take that per capita income has increased, it's for a section of the society, those who have looted the government exchequer. So much have they looted that on an aggregate they are showing the per capita income to have increased. এমন লুটেছে এরা যে গড়ে গিয়ে দেখাচ্ছে মানুষের পার ক্যাপিটা ইনকাম মাথা পিছু গড় আয় বৃদ্ধি হয়েছে। When the state of Tripura, the BPL কত, এই রাজ্যের BPL সংখ্যাটা কত? যারা বলছে তাদেরকে জিজ্ঞেস করুন বিপিএল এর মানে কি, বিপিএল ডেফিনেশনটা কি, বছরে কত টাকা আর্নিং হলে বিপিএল হয়। When the lion's share of the people of the state are living below the poverty line, and you are claiming on the other hand that there is a hike in per capita income, that amply proves what? Amply proves that a handful of people have earned so much of money that on an average वो बीपीएल के साथ भी आप जोड़ के इनको अब पर कैपिटा इनका बढ़ोतरी दिखा रहे हो। এই জাগলারি ফিগার দিয়ে মানুষকে মুখরোচক গল্প অনেক শোনানো হয়েছে, অনেক শুনেছে, গা ভাসিয়ে দিয়েছিল, আর মানুষ আপনাদের বিশ্বাস করে না।
একটু সামলে কথা বলবেন, কারণ নির্বাচনের সময় দেখছেন তো উত্তরপ্রদেশ কি মন্ডলের বিভিন্ন জায়গায় যা দেখি, এখন যদি এগুলো ছবিজিৎ বাস্তব না হয় দেন আই উইল উইথড্র। কিন্তু যদি সত্য হয়ে থাকে যে ভোট চাইতে গেলে দৌড়নি খেতে হচ্ছে, আমাদের এখানে বিনোদ সোনকারজি এও দৌড়িয়েছে, আমি দেখেছি আমার সোশ্যাল মিডিয়াতে, বিভিন্ন জায়গায় প্রার্থীরা ঢুকতে দিচ্ছে না গ্রামে গঞ্জে, সেন্ট্রাল মিনিস্টার দৌড়নি খেতে হচ্ছে। এই সমস্ত জাগলারি, এই সমস্ত মিথ্যে কথা বলে বলে মানুষকে যথেষ্ট বোকা বানিয়েছেন। আর এদেরকে বোকা বানাবেন না, এদের বিশ্বাসটুকু নেই আপনাদের উপর, আর এদের সঙ্গে আর বিশ্বাসঘাতকতা করবেন না। যাবার পালা, কম্পিটিশন হবে আপনাদের মধ্যে, আমি জানি অলরেডি কম্পিটিশন লেগে গেছে। কে কত টাকা আরো বেশি করে মারিং করতে পারবেন করুন। 1 বছর আপনারা এই উদ্দেশ্য নিয়েই তো আপনারা পার্টিটা করছেন, এই উদ্দেশ্য নিয়েই তো আপনাদের চলাফেরা, এই উদ্দেশ্য নিয়েই তো প্রত্যেকটি বাইরের কোম্পানিকে ডেকে এনে কাজ দেওয়া, এই উদ্দেশ্য নিয়েই তো সমস্ত ধান্দাবাজি করা। করে নিন আর কয়েকটা মাস করে নিন। আমি তো বললাম, কালকে বলেছি, each and everything I will be tracking now. Already many things are there with me. আস্তে আস্তে এগুলো বের করবো। মুখ দেখাতে পারবেন না আপনারা, মুখ দেখাতে পারবেন না। এইটুকু আমার বলার। থ্যাংক ইউ ভেরি মাচ ওয়ান্স এগেন। I am grateful to Honorable Congress President Rahul ji and Priyanka ji for bringing me back to the Congress and giving me the opportunity to serve the people of my state under the umbrella of the Congress. Thank you, ladies and gentlemen, who have come all the way, taking the trouble in attending the press meet. Now it's over to आशीष जी नहीं होगा सर, every नहीं, मैं ऑन कर लूंगा, लेकिन जितना ठीक। गला बहुत तगड़ा है। गला भी तगड़ा है, गाना भी तगड़ा है। সাংবাদিক বন্ধুদের আমি নমস্কার জানাই। অনেকেই বলেছে, সুদীপজি ইন্দ্রিপ বলেছে যে খুব বেশি বলার কিছু নেই। প্রথমেই আমাদের আদরণীয় সোনিয়াজি, রাহুলজি, প্রিয়াঙ্কাজি, তাদের প্রতি আমি কৃতজ্ঞতা জানাই। আর বিশেষ করে আমাদের ত্রিপুরা ইনচার্জ, যিনি সমস্ত প্রক্রিয়াটাকে একটা রূপদান করেছেন, আমাদের পিসিসি নেতৃবৃন্দদের তাদেরকে সাথে নিয়ে আমি ওনাকে ব্যক্তিগত তরফ থেকে আমার আন্তরিক ধন্যবাদ জ্ঞাপন করছি। সমস্ত রাজ্যের কংগ্রেস নেতা কর্মীদের কাছে আমি আমার ব্যক্তিগত কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করছি। ঘরে ফেরার যে আনন্দ, এটা গতকাল আগরতলার মাটিতে পা রেখে এটা উপলব্ধি করেছি। রাহুলজি, প্রিয়াঙ্কাজির সঙ্গে সাক্ষাৎকারে একটা কথাই বলেছি, কংগ্রেস ছাড়ার ভাবনাটা যখন মাথায় আসে, সত্যি একটা ধোঁয়াশার মধ্যে আমাদের মনে হয়েছিল যে ভারতবর্ষের যদি সত্যিই রাষ্ট্রবাদী দল থাকে তাহলে এটা হয়তো ভারতীয় জনতা পার্টি, যার নেতৃত্বে নরেন্দ্র মোদীজি। তখনও বিপ্লবজির এখানে মুখ্যমন্ত্রী হিসাবে উত্থান ঘটেনি, কিন্তু এর পিছনে যে একটা গভীর খেলা, যে ত্রিপুরা রাজ্যের ৩৬ লক্ষ মানুষের ভাগ্য বা ভাগ্যাকাশে এই ধরনের একটা দুর্যোগ, এটা আমরা কখনো ভাবনার মধ্যে আনিনি। তো রাহুলজি, প্রিয়াঙ্কাজির কাছে আমরা একটা কথাই বলেছিলাম, এই যে রাষ্ট্রবাদী ভাবনা, ঢুঙ্গির রাষ্ট্রবাদী ভাবনা থেকে বেরিয়ে আমরা সত্য রাষ্ট্রবাদী ভাবনায় ভারতীয় জাতীয় কংগ্রেস দীর্ঘ সময় থেকে সারা দেশকে যেভাবে নেতৃত্ব দিয়েছে, দেশের সংহতি, দেশের ঐক্য এবং সাম্য ও অহিংসা, ধর্মনিরপেক্ষতার নীতিকে যেভাবে
দেশের সমস্ত অংশের মানুষের মধ্যে এস্টাবলিশ করেছে, আমরা অবুঝের মতো ওই ভাবনা থেকে সরে গিয়ে একটা ঢুঙ্গি রাষ্ট্রবাদীর দলের হাত ধরেছিলাম, তার নেতৃত্বের হাত ধরেছিলাম। আজকে নেতৃত্বের হাত ছিন্ন করে ওই কংগ্রেস দলে আবার আপনাদের কাছে এসে কাজ করার সুযোগ চাইছি। উনি সুযোগ দিতে আমাদেরকে ওনার সত্যিকারের বড় মনের যে পরিচয় দিয়েছে, এটা আমরা ধন্যবাদ জানাই। যদি বলেছে যেহেতু কিছুদিন এই আগরতলা মিউনিসিপ্যাল কাউন্সিল ছিল, তখন কর্পোরেশনে উন্নত হয়েছে। আসলে একটা বিশাল অভিজ্ঞতা তার শুরু থেকে। একজন মেয়র আছেন, 51 জন কাউন্সিলর। একজন যদি মানুষের ভোটে নির্বাচিত হতেন, আমি হয়তো খানিকটা সম্মানের সঙ্গে বলতে পারতাম। কেউ বলছে জালি কর্পোরেট, কেউ বলছে ব্যাকডোর মেয়র, ছাপ্পা ভোটের কাউন্সিলর মেয়র। হঠাৎ করে কি এমন ঘটনা ঘটলো যে শহরের বুকে একটা ত্রাহি ত্রাহি রব তৈরি করে দিয়েছে? কারা? মুখ্যমন্ত্রী 4 বছর সমানে গল্প শোনালেন 37 লক্ষ লোককে নিয়ে উন্নয়নের পথে এগিয়ে যাচ্ছে। ফুটপাতে যারা বসবাসকারী বা যারা ব্যবসা করছেন, যারা বস্তিতে বসবাসকারী, যারা ব্যবসা করছেন, স্মার্ট সিটির কূপটা তাদের উপরে কেন? তাদের পুনর্বাসনের কথা কেন মাথায় ঢুকলো না 4 বছরে? হঠাৎ করে ওই পেছনের দরজা দিয়ে মেয়র হিসাবে বসা উনি, দেখলাম এই কাউন্সিলেরই একজন সদস্য, যিনি সরকারি জায়গায় বসবাস করছেন, যার কোনো কাগজপত্র নেই, অবৈধভাবে 4 তলা বাড়ি নির্মাণ করে যিনি এই শহরে বসবাসকারী একজন অবৈধ বসবাসকারী হিসাবে চিহ্নিত, ওনাকে নিয়ে ফুটপাত ভাঙার কাজে নেতৃত্ব দিচ্ছেন। তো অদ্ভুত পরিস্থিতি। এটা কোথাকার রাজ্য? কারা এই রাজ্যের শাসন ক্ষমতায় বর্তমানে? সুদীপবাবু বলেছে যে ধীরে ধীরে, আমি সুদীপবাবুকে অনুরোধ করব, এই রাজ্যের মানুষের কিন্তু এখন যে দুরবস্থা, ধীরে ধীরে না, দ্রুততার সঙ্গে এগোতে হবে। এদের মুখোশ খুলতে হবে, যেভাবে তাদের এই কালা মুখোশটা আমরা ছেড়ে সেই দল থেকে বেরিয়ে এসেছি। এই মেয়র, উনি পূর্বতন কাউন্সিলের সদস্য ছিল। আমার মিউনিসিপ্যালিটিতে আমি যখন চেয়ারম্যান ছিলাম উনি সদস্য ছিল। সেই দিন সরকারের সঙ্গে, লেফট ফ্রন্ট গভর্নমেন্টের সঙ্গে এই হকারদের পুনর্বাসন নিয়ে যখন আমরা লড়াই করেছি, মিউনিসিপ্যালিটির তরফে যখন আমরা অনীহা প্রকাশ করেছি যে তাদের ফুটপাত থেকে তুলে দেওয়া, সেদিন কিন্তু এই দীপকবাবু আমাদের সঙ্গে ছিলেন। আজকে দীপকবাবু হঠাৎ করে পেছনের দরজার মেয়র হয়ে ওনার ভুল পাল্টে গেল। তাকে খুশি করতে চেয়েছেন না ওই স্মার্ট সিটির যে লেনদেন, এটাকে নিজের পকেটস্থ করার জন্য আর কাজের ত্বরান্বিত করার নামে কিছু সংখ্যক মানুষকে যন্ত্রণায় ঠেলে দেওয়ার জন্য এই কাজে ব্রতী হয়েছেন। আমি এই শহরের সমস্ত গরিব অংশের মানুষ যারা বস্তিতে বসবাস করেন, যারা ফুটপাতে দোকান করেন, তাদেরকে বলবো কংগ্রেস দল আপনাদের পাশে আছে, আপনারা ঐক্যবদ্ধ হন। ভারতবর্ষের সরকার তদানীন্তন ডক্টর মনমোহন সিংয়ের সরকার এই রাজ্যে এবং সারা দেশের জন্য উনি ভেন্ডার অ্যাক্ট চালু করেছেন। এই ভেন্ডার অ্যাক্টকে মান্যতা না দিয়ে যারা আজকে তাদের উপর অন্যায় অত্যাচার করছে, তাদের বিরুদ্ধে রুখে দাঁড়াতে হবে, ঐক্যবদ্ধভাবে তাদের বিরুদ্ধে রুখে দাঁড়াতে হবে। রিহ্যাবিলিটেশন ব্যতীত একজন ফুটপাত হকারকেও যদি সরানোর চেষ্টা হয়, এটা কংগ্রেস দল তাদের পাশে থেকে মোকাবেলা করবে। সেই দিন এটা শেষ হয়ে গেছে। মানুষকে যন্ত্রণায় ঠেলে দিয়ে 37 লক্ষ লোকের সরকার উন্নয়ন করছে, এটা মেনে নেওয়া যায় না। তাই আপনাদের মাধ্যমে অ্যাপিল করব, এই ঢুঙ্গি রাষ্ট্রবাদীদের, যারা জালিয়াতি করে এই রাজ্যের অর্ধ লুটে পেটে খেয়ে নিচ্ছে, যাদের আইনের শাসনের প্রতি কোনো ধরনের
সম্মান দেখায় না। এটা কোর্ট প্রদত্ত সিদ্ধান্তই হোক বা আরক্ষা প্রশাসনের নিরপেক্ষতার প্রশ্নে, তারা সকলেই আজকে একটা গাজোয়ারি মনোভাব, যেখানে রাজ্যের মুখ্যমন্ত্রী আইনকে বিধ্বস্ত দেখিয়ে বলতে পারেন যে আমার কাছে পুলিশ আছে, আমি পুলিশের অপব্যবহার করে যাব, আইন কিছু করতে পারবে না। এই সরকারের বিরুদ্ধে সমস্ত জনগণকে সোচ্চার হতে হবে, প্রতিবাদী হতে হবে। গণতন্ত্রের স্তব্ধ রোধ করার যারা অভিপ্রায় নিয়ে সরকার চালাচ্ছে, আজকে থেকে তাদের বিরুদ্ধে লড়াই। ধন্যবাদ। Any questions from your side? Yeah. One sec. Yeah, everybody. Yeah, go ahead. Hemanta Biswa was in Congress, but now he is one of the biggest critics of INC. So do you think leader like Hemanta should return? Look, You are talking It's a- about that statement. no, you're talking about Mr. Biswa Sarma's statement, or should he come back? All of us. So, first question is, Mr. Hemanta Biswa Sarma ji, I don't know if you all are aware, but he made a very stupid statement against Mr. Rahul Gandhi. And I need to repeat it so that even the press and the people who are watching this should get offended. He said that we don't ask Mr. Gandhi, who is your father. This is Mr. Biswa's statement. Now, in politics, the level which the BJP and Mr. Sarma continues to go, every time I think इससे नीचे हेमंत बिस्वा शर्मा नहीं जा सकता है, लेकिन उसमें एक ऐसी खूबी है कि वो और नीचे चले जाते हैं, गटर लेवल से भी नीचे चले जाते हैं, कभी भी कोई भी लेवल पे जा सकते हैं। मैं एक ही चीज बताना चाहूंगा कि जिस परिवार में आजादी की लड़ाई में नेहरू जी 8 साल जेल गए और हेमंत बिस्वा शर्मा के लीडर दूर दूर तक जेल का गेट भी नहीं देखे होंगे, और आरएसएस तो अंग्रेजों के साथ ही थे, तो वो तो छोड़ ही दीजिए। उस पार्टी के वो चीफ मिनिस्टर, राहुल गांधी जी के दादी और स्वर्गीय इंदिरा गांधी जी देश के अखंडता के लिए शहीद हुई। आपको नहीं मालूम होगा, लेकिन उनके गार्ड को बदलने के लिए जब बोला गया था तो उन्होंने मना किया था, ये कह के कि हम किसी भी व्यक्ति के, इस देश के कोई भी सिपाही या जवान या किसी भी व्यक्ति पर हम धर्म के आधार पर शक नहीं करेंगे, और इनकी हत्या हुई। उसके बाद तब श्रीलंका में जो है जिस तरह से गृह युद्ध चल रहा था, तो क्योंकि श्रीलंका में गृह युद्ध होता तो भारत भी जो है उसका प्रभाव से जो है नुकसान होता है इस देश को। तो प्रधानमंत्री, उस वक्त के जब प्रधानमंत्री थे, उन्होंने बहुत मुश्किल निर्णय लिए, और उस निर्णय के चलते उनको शहीद होना पड़ा। और ऐसे शहादत की भगवान जो है किसी को भी ना दे, जिस तरह से उनको मारा गया। अब उस भारत रत्न राजीव गांधी के ऊपर एक ठग जैसे बात करने वाले मुख्यमंत्री, क्योंकि ठग जैसे बात करते हैं, मैं तो उनको जो है किसी तरह से जो है मुख्यमंत्री के जो है ना तो शालीनता है ना बात करने का व्यवहार है, ठग के भाषा में बात करने वाले हेमंत बिस्वा शर्मा जी को शर्म आनी चाहिए। आई एम रियली अशेम्ड ऑफ सच काइंड ऑफ पीपल। देखिए, पॉलिटिकल डिस्कोर्स अपने जगह पर है, दैट इज वन। जो भी इस पार्टी में अगर वापस आना चाहते हैं, कांग्रेस के विचारधारा से जो है पूरी तरह से विश्वास करते हुए, कुछ लोग इतने इन्फेक्टेड हो चुके हैं आरएसएस के विचारधारा से, तो उनको लेना तो हमारा बॉडी में रिएक्शन हो जाएगा। तो मुझे नहीं लगता कौन व्यक्ति कौन आना नहीं चाहता, वो तो कांग्रेस वाला कमांड करने दें। बट कांग्रेस हमेशा सोचती है कि जो हमारे जो आरएसएस और बीजेपी को लड़ने के लिए तैयार हो। और मैं बार बार एक ही चीज बोलता हूं आरएसएस और बीजेपी के लिए, क्योंकि देखिए लोग समझ नहीं रहे, आजादी की लड़ाई
में आरएसएस अंग्रेजों के साथ ही यह इतिहास का एक हिस्सा है, इसमें किसी को शक नहीं होना चाहिए। महात्मा गांधी के हत्या में आरएसएस का हाथ है, ये किसी को शक नहीं होना चाहिए। और अगर आरएसएस वाले और कुछ बोले तो मानिए अनुमति होंगे, हाल में एक धीरेन्द्र झा जी का किताब उसको ही पढ़ लीजिए, द असैसिनेशन ऑफ महात्मा गांधी। तो आरएसएस वाले अगर देश को विभाजन करने के लिए, अगर आरएसएस वाले को इस देश के अनुसूचित जाति, जनजाति, स्केड्यूल कास्ट, स्केड्यूल ट्राइब, महिला, आरएसएस का विचार पढ़ लीजिए, तो उस विचारधारा से अगर कोई भी प्रेरित हो तो वो कांग्रेस में शामिल नहीं हो सकता। महिला के बारे में क्या लिखता है, पढ़ लीजिए आरएसएस। स्केड्यूल कास्ट के बारे में आरएसएस क्या लिखता है, पढ़ लीजिए। स्केड्यूल ट्राइब के बारे में आरएसएस क्या लिखता है। उस विचारधारा को जो है, वो प्रोजेक्ट जो है, जो इंडिया में वो लागू करना चाहते हैं, उस विचारधारा पर हम कॉम्प्रोमाइज नहीं करेंगे। तो कुछ लोग तो आउट ऑफ क्वेश्चन। ठीक है, ये एक सवाल था। कोई और सवाल? देखिए, स्पष्ट रूप से हमारा ये कहना है, हम क्या खाएंगे, क्या पिएंगे, क्या पहनेंगे। और त्रिपुरा के दृष्टिकोण से, यहाँ तो त्रिपुरा में तो हम लोग सब लोग मछली खाते हैं, अंडा खाते हैं, नॉनवेज खाते हैं, काफी लोग खाते हैं। यदि त्रिपुरा का आदमी अहमदाबाद जाएगा ना, तो वो बताएगा कि वहां पर नॉनवेज नहीं खा सकते। ये बीजेपी के और आरएसएस का माइंडसेट है कि हमको बताएगा कि मेरा कल्चर क्या है। नॉर्थ ईस्ट में, बंगाल में, भारत में अगर हम मछली खाना चाहते हैं तो मछली खा सकते, नहीं खा सकते। वो बताएगा कि गुजरात में जाकर आप नहीं खा सकते। उसी तरह से बताएगा क्या पहन सकते, नहीं पहन सकते। अगर कोई नियम नहीं है, जैसे पुलिस में नियम है तो यूनिफॉर्म का आदर आपको करना पड़ेगा। लेकिन अगर कॉलेज और कहीं पर नियम नहीं, तो हर आदमी को अपना आजादी है। इसलिए तो ये देश है। लास्ट में पंडित नेहरू, राजीव गांधी, इंदिरा गांधी, राहुल गांधी जी, कोई भी परिवार में अगर पूजा पाठ करते हैं, मंदिर जाते हैं, तो व्यक्तिगत रूप से हम सब लोग जाते हैं। भगवान पे सबकी आस्था है। लेकिन जब हम पद पे बैठते हैं तो संविधान कहता है कि हम धर्मनिरपेक्ष देश है। तो इसलिए सबको आजादी है बेस्ड ऑन द रूल्स ऑफ द कॉलेज। चॉइस है कि जैसे प्रियंका जी ने ठीक कहा, लड़की को, और सभी रूल लड़की के लिए है। गडकरी जी जब हाफ पैंट पहनते हैं तो वो तो बैन होना चाहिए, क्योंकि वो भी ऑब्सीन है। गडकरी जी जब हाफ पैंट पहनते हैं ना, तो वो देखने के लिए ठीक नहीं है। मैं मजाक नहीं कर रहा हूं। आप देखें क्या गडकरी जी का पुराना फोटोग्राफ। ये बूढ़े बूढ़े आरएसएस वाले जब हाफ पैंट पहनते तो वो भी ऑब्सीन है। वो ज्यादा खराब है सबके लिए। नहीं, मजाक नहीं कर रहा हूं। आपने पुराने मोटे लोग को हाफ पैंट आरएसएस वाले को देखा होगा, तो हमारे लिए भी अच्छी बात नहीं है, आपके लिए तो छोड़ दो। तो वो भी बैन होना चाहिए। तो इसलिए मैं कहता हूं कि हम तो मना नहीं करते ना कि गडकरी जी खाकी हाफ पैंट मत पहनिए, लेकिन वो देखने में तो उतना ठीक नहीं है। तो इसलिए मैं कहता हूं कि ये खाने पीने, रहने, सोना क्या है, किससे मैं शादी करूंगा, किससे मैं शादी नहीं करूंगा, कहां मैं जाऊंगा, वो व्यक्तिगत राय। और वो कांग्रेस ही है जो हमेशा कहती है कि जो है हम क्या करते हैं इंडिविजुअल। इसीलिए जैसे त्रिपुरा का कल्चर में जो है गुजरात का कल्चर को थोप नहीं सकते हो, उसी तरह से त्रिपुरा का कल्चर गुजरात में थोप नहीं सकते। ঠিক আছে, সো ইন্ডিভিজুয়াল ডিসিশন। আর কোন কোশ্চেন? স্যার, দুটো বিষয়। প্রথমত যে আজ শিক্ষামন্ত্রী বলেছেন যে উনিও আগে কংগ্রেসেই ছিলেন, তো উনি কংগ্রেসের ভেতরগত বিষয়টা জানেন। উনি বলেছেন আর বেশ কিছুদিন বাকি, যে কংগ্রেসের ভেতরেও একটা গোষ্ঠীকন্দল লাগতে পারে। এটা প্রথম বিষয়। দ্বিতীয় বিষয় হচ্ছে, আপনি গতকাল ভাষণে সুরজিৎ দত্তের নামটা নিয়েছিলেন, ওনার বিষয়ে বলেছিলেন, কিন্তু গতকাল রাত্রে উনি বলেছেন যে উনি মরার আগ পর্যন্ত বিপ্লব দেবের সাথেই থাকবেন। এই বিষয়টা নিয়ে আপনার কি মতামত? থাকতে দিন না, কাজকর্ম এখনো সম্পন্ন হয়নি, বর্ডার কিছু কাজকর্ম বাকি আছে, ওনাকে থেকে করতে দিন, সম্পন্ন করুক, তারপর চিন্তা ভাবনা করুক। থাকতে দিন। So I very clearly mentioned it. My colleague had asked me the last time.
all legal steps taken have to be within the framework of the Constitution. One. And all steps have to be taken with all stakeholders who will get impacted. That is democracy. Every stakeholder who will get impacted, whether it is my neighboring state, whether it is my existing state, whether it's Tripura, whether it is... So everybody has to be taken into confidence. When everybody is taken into confidence, then we can take to the next step. But within... Now you see, there is an impression which is being created. And please understand, the demands of Greater Tripura land is not only geographic. Please understand this. I'm going to repeat it slowly, carefully. It is not only geographic. Majority of the demands which me and Pradyut ji have spoken, Sudeep ji has spoken, Birajit ji has spoken with Pradyut Burman ji and other people, Ashok Dev Burma ji is here, all other tribal leaders of Congress party we have spoken. There are lots of devolution of power which has to increase to the tribal society. Lot of devolution of powers in Tripura. Those are within, those don't need very long negotiations. So those we are very keen to implement. Birajit Sinha will in next few days and Sudeep ji will do, and Birajit ji will address a press conference on development of various tribal groups. Financial corporations, how to develop the tribal empowerment and all. Those are things we are actively considering. We will consider everything within the framework of the Indian Constitution. And let me tell you, I'm in charge of Nagaland. And even in Nagaland, the Naga Accord, the Congress is very clear. You know what's the Naga Accord? They are also asking for Greater Nagaland. Correct? And what is the Congress stand? That the empowerment of the Naga people within the framework of the boundaries of the Indian Constitution, per se interstate, and in Nagaland it is even international, by the way. Nagaland also, Greater Nagaland will impact our borders with Burma. So our stand is very clear. It is within the framework and the set by the Indian Constitution. All powers to devolution. Last, most important. The Indian National Congress is the only party which has worked actively for the upliftment of the scheduled caste and scheduled tribe and the OBCs actively, and especially scheduled caste and scheduled tribe. And within scheduled caste, if you look at Schedule 6, Schedule 5 in non-tribal majority states, Schedule 6 in tribal majority states, and Schedule 7. Empowerment of all the tribal states, ADCs. If you remember, Tarun Gogoi ji did a revolutionary thing in Assam among the indigenous people. Bharatiya Janata Party for the past 7 years and 5 years when Vajpayee ji was, they did nothing. Nothing for the tribals. And if the BJP continues like this, even reservation of scheduled caste and scheduled tribe and OBCs, and I'll tell you, please quote me, and I hope the BJP will file a case against me, they will even get rid of reservation because that is in the RSS manifesto. The RSS fundamentally believes that there should not be any reservation in India. BJP fundamentally believes that SCs and STs and OBCs should not get reservation. Now, if any BJP guy wants to file a case against him after this press conference, I will welcome it because it will give me an opportunity to challenge him in the Supreme Court and expose these frauds. Any other question? Sorry, sir? If I talk my strategy in a press conference, I'll be the most stupid in charge. So you will ask me a question, I'll answer in a press conference, it will give you credit, but it will make me look stupid. No, so I will not comment on any political issue on a press conference.
it will not reflect, it will reflect very badly on me. And if I give an answer, you look very good in your newspaper. Sadhu has said that this waiting for the perfect time. Talks are going on. Look, again, I told you, no, sir, let me be honest. I was here last time. You asked me a question, and Sudeep ji and Ashish ji are sitting next to me. Did I answer that question last time? I didn't. So I will not answer. I need to show more respect to my political colleagues. I will not answer that question. But I can tell you that a lot of BJP guys are talking to us. Yes, sir. আপনি কিছুক্ষণ আগে যে কথা বলেছিলেন তো সেখানে দুটো জায়গায় আপনি দুটো কথা আছে আপনি একখানে বলেছেন যে কংগ্রেস পার্টি হ্যাজ নো ইন্টেনশন অফ ব্রেকিং অ্যাওয়ে এনিবডি ফ্রম বিজেপি এন্ড দ্যাট ইজ আ রং misinterpretation of your statement made earlier. I have said we have got no intention to bring down this government Minority. to minority. Yes. And in a separate place, you also say that the government, which is having 33 legislators now, if 4 of them come over for any reason, if anyone wants to join any party, including this party, it might become a simple majority instead of a single majority. And you say that if you do have to bring some people over from BJP, they would have to be assets who have got something to contribute. Are there anyone who are in this list, or is there anything anticipated? No, the earlier reply stands for yours. Yeah, obviously. Good. Any other questions, please? You can ask us anything because, I mean, I want to appreciate the Tripura press for sure because you guys. আপনি শিক্ষামন্ত্রী রতনলাল নাথ মহোদয়কে প্রশ্ন করা হয়েছিল যে একসাথে তো আপনারা রাজনীতিটা করেছেন একই দলে থেকে বিভিন্ন কংগ্রেস তৃণমূল কংগ্রেস বিজেপি এবং যেহেতু আপনারা এখানে চলে এসেছেন ওনাকে জিজ্ঞাসা করা হলো উনার কি মতামত উনি বললেন সব জায়গায় কি বলা হচ্ছে নাকি দমবন্ধকর পরিস্থিতি কংগ্রেসও বলেছে তৃণমূল কংগ্রেসও বলেছে বিএনপি থেকেও বলেছে এই বিষয়টা নিয়ে রতনবাবু দেখছেন বা কি বলবেন উনি তো আমার থেকে আরো 3 বার বেশি দমবন্ধকর পরিস্থিতির মধ্যে ছিলেন তো আমি খুব একটা মন্তব্য করতে রাজি না কারণ উনি শেষ মুহূর্তেই সেফ সাইডে খেলতেই পছন্দ করেন আমরা যেমন সবকিছু ছেড়ে দিয়ে এসেছি ধান্দাবাজি করার ইন্টেনশন আমাদের ছিল না এখনো আগামী দিনও থাকবে না উনি সেটা পারেন কারণ উনি লাস্ট কংগ্রেস ছাড়ার আগে বিজেপি যোগদানের আগে 1 সপ্তাহ আগে রবীন্দ্র ভবনের কোনায় দাঁড়িয়ে আপনারা কভার করছিলেন উনি বলছিলেন কংগ্রেসটা কি জানেননি এটা রসগোল্লা am I correct বিরোধিতা এটা রসগোল্লা এরকম ধরনের কথাবার্তা 1 সপ্তাহ পরে দেখলাম উনি সমস্ত রসগোল্লা হাড়ি ভাই উনি চলে গেলেন বিজেপিতে তো উনি সেফ সাইডে খেলতে পছন্দ করেন থাকুক না আপাতত ভালোই তো চালাচ্ছেন উনি এনজিও টেনজিওকে দিয়ে তবে ছাত্র ছাত্রী মাস্টারবাবু দিদিমণিদের সাংঘাতিক প্রশংসার প্রিয় পাত্র উনি থাকলে খুব ভালো উনি ওখানে থাকলে ভালো হবে এবং শেষে উনি একটাই প্রশ্ন করেছেন যেহেতু আপনারা কংগ্রেস দলে ফিরে এসেছেন বলেছে যে দেখা যাক না যদি নির্বাচন হয় যে শক্তি প্রদর্শন তৃণমূল কংগ্রেসকেও বললেন কংগ্রেসকেও বললেন সিপিএমকেও বললেন কি বলবেন বিষয়টা আমরা বিজেপির দরকার নেই শক্তি প্রদর্শন ওরা অলরেডি থাকুক না আমি তো চাই আমি তো তাই বললাম যে আমরা যারা মানুষের জন্য রাজনীতিটা করতে চাই তাদেরকে আমরা চাই কালকে যে আবেদনটুকু রাখলাম আশিসবাবু রাখলেন বীরেশবাবু রাখলেন উন্নততর কংগ্রেস আমি কথাটা এই কারণেই বললাম আমাদের চিন্তা ভাবনা খাস বাঙ্গাল কথাই যদি আমি বলতে আমাদের রাজ্যের ভাষায় মানে ডার্টি এলিমেন্টসদের আমরা খুব একটা আমরা চাই না ডার্টি এলিমেন্টস আমরা চাই না আমরা ক্লিন যারা যা মানুষের যাদের উদ্দেশ্যটা হচ্ছে মানুষের জন্য নিজেকে উৎসর্গ করা উইল ওয়েলকাম দেম অনলি আমাদের আর এমনিতে আসলে আসুক না
সেরকম ভাবেই চলবে। থ্যাংক ইউ। আজকে তৃণমূল কংগ্রেসের যে রাজ্য আহ্বায়ক আছে উনি একটা অভিযোগ করেছেন যে রাজ্যের কংগ্রেস বেঙ্গলের লাইনে হাঁটছে। এটা অপ্রাসঙ্গিক ব্যক্তি কিংবা দলের যার প্রাসঙ্গিকতা নেই, এটা মন্তব্য করতে রাজি। থ্যাংক ইউ, নমস্কার সবাই। ধন্যবাদ।